일상에서 언어는 정말 중요해요. 모든 갈등이 다양한 언어로 시작되지만 또 해결도 되니까요. COVID has changed lots of things in my everyday life. But one of the most important things that has changed is being able to go to school like we used to. 우리나라 교육계의 코로나19에 대한 대처 및 교육 방식의 변화, 학생들이 겪는 어려움에 대해 이야기하려고 합니다. 안녕하세요. 신동초등학교 6학년 김지우입니다. 옛날에는 중학생이 되면 사춘기가 온다고들 했다는데 개인마다 사춘기가 지나가는 과정, 시작되는 시기가 다 다르죠. 사춘기 과정 중에는 부모님과 갈등이 있고 학교 생활에서는 친구 사이의 갈등, 학교 폭력 등 다양한 일들이 있는데요. 어디서부터, 뭐가 잘못돼서 이런 일들이 일어날까요? 저는 그 시작점이 언어라고 생각합니다. 언어의 종류는 다양하죠. 목소리로 나오는 언어와 함께 눈빛, 손짓, 표정 등의 바디랭귀지가 있어요. 우린 언어로 소통하기 때문에 일상에서 언어는 정말 중요해요. 모든 갈등이 다양한 언어로 시작되지만 또 해결도 되니까요. 저는 부모님이랑 친구 같은 사이예요. 어느 날 엄마께서 제가 친구들이랑 카톡한 내용을 보셨는데 대화 내용으로 많이 놀라셨더라고요. 은어나 비속어, 줄임말부터 시작해서 욕까지 있다 보니까 그렇게 엄마가 놀라실 수밖에요. 최소한 우린 부모님께는 나쁜 언어를 사용하지 않고 착하게 하잖아요. 또 저는 카톡이나 SNS에서 사용하는 언어로 인해 학교 폭력이 더 잘 번진다고 생각하는데요. 제일 큰 건 단톡방입니다. 단톡방에서 많은 사람들의 대화로 모욕적인 말이나 욕을 하고 피해자가 나가면 또 초대함이 반복되더라고요. 한 번은 학교폭력 체험 어플이 있어서 앱을 다운로드 받아봤는데 갖가지 욕설과 부모님 욕, 그리고 괴롭히는 사진을 올리고 결국은 피해자가 자살 결말을 맺는 것이었어요. 또래들의 생각 없는 말들로 누군가를 죽음에 이르게 할 수 있다는 것이 충격이면서 올바른 언어 사용이 중요하다는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 여러분, 혹시 빼박캔트, 갈비의 뜻을 아시나요? 빼박캔트는 빼도 박도 못한다, 캐낫을 줄임말이고 갈비는 갈수록 비호감을 줄임말입니다. 청소년들은 신조어의 줄임말을 많이 사용하는데 말하기 편하다고 줄이지만 막상 뜻을 잘 모르면 결국 소통이 원활하지 않게 됩니다. 그럼에도 불구하고 줄임말, 신조어를 사용하는 사람들은 계속 늘어나니 안타깝습니다. 대면하지 않는 소통을 하게 되면 그 사람의 표정, 말투를 알 수가 없으니 오해도 깊어질 수 있는데 올바른 언어 생활이 중요한 대표적인 이유가 자기만 아는 단어로 오해가 생기는 반복의 언어 사용이 그다지 깔끔하지는 않다는 것이죠. 우리들의 언어 생활에 대해 살펴봤는데 어떠세요? 가장 기본적인 언어만 올바로 사용한다면 서로의 이해도는 높아지지 않을까요? 생활에 큰 영향을 끼치는 언어이기에 더더욱 올바른 언어 사용이 중요하다고 생각합니다. 저 또한 오늘을 계기로 그동안 너무 좋지 않은 언어들을 함부로 사용한 것은 아닌가 하며 스스로 저를 돌아보게 되었습니다. 앞으로는 올바른 언어를 사용하는 청소년이 되려고 합니다. 비록 모든 사람들이 올바른 언어를 사용할 수는 없겠지만 저를 시작으로 저희 친구들과 함께 한다면 최소한 제 주변인들은 잘못된 언어의 오해로 인한 속상감들은 줄어들 테니까요. 우리 청소년들은 물론이고 어른들도 올바른 언어를 사용했으면 좋겠습니다. Hi, I'm Sebastian and I'm a student at Seoul Foreign School. This is my 4th year living in Korea. COVID has changed lots of things in my everyday life. It has changed things like how we socialize, the way we live, and many other things as well. But one of the most important things that has changed is being able to go to school like we used to. Education is really important, but with COVID it has been really hard to learn because of virtual learning. Virtual learning at my school has been difficult because staring at the screen for long periods of time is not the same as interacting with my classmates in a room together. This year, my first day of school was virtual, but we had a schedule of 2 days on and 2 days off. I'm new to middle school, so it was really hard getting situated into school. But throughout the year, it got a little easier. Everything was going fine until sometime in September. In September, when the government announced that we were going fully virtual for middle school, my school life changed drastically. We were fully virtual, and just like in March of last year, we had to use Zoom. But being on a screen for so long sometimes gives me migraines. When I get a migraine, my head hurts extremely bad and I get nauseous, and I cannot function like I normally can. This does not happen every day, but when it does happen, long times on the screen really affect my headaches.
Secondly, virtual classes are just not the same as learning with my peers and teachers. We have group projects and usually we would meet up after school, but because of COVID, we can't. So we have to call each other. With our teachers, we can't communicate as well. For example, we can't ask questions privately usually. Sometimes I have internet issues which can make me miss out on important parts of the class. I really am looking forward to the day when our lives are normal again and we can learn, play sports, and socialize together again. 안녕하세요. 저는 오늘 코로나 바이러스 감염증 19와 학생의 삶에 대해 소개할 창덕여자고등학교 신예지입니다. 2019년 12월 중국 우한에서 처음 발생하여 2020년 12월 현재까지 전 세계를 강타하고 있는 코로나 바이러스 감염증 19는 급속도로 전파되고 있으며 전 세계의 다양한 분야에 크고 작은 영향을 미치고 있습니다. 저는 오늘 우리나라 교육계의 코로나19에 대한 대처 및 교육 방식의 변화, 학생들이 겪는 어려움에 대해 이야기하려고 합니다. 코로나19가 발생하고 심각 단계로 격상됨에 따라 교육부는 개학 연기 조치를 하였고 4월 중순에 온라인 개학을 실시하여 전학년 온라인 수업을 진행하였습니다. 이례적으로 수능도 12월 3일로 연기되었고 전 국민의 관심이 집중된 가운데 얼마 전 수능 시험이 시행되었습니다. 약 1년 동안 원격 수업과 등교 수업을 병행하며 수업 방식에는 다양한 변화가 생겼고 원격 수업 진행을 통해 다양한 장점과 단점들을 동시에 확인할 수 있었습니다. 학생들에게 다가온 원격 수업의 가장 큰 특징은 자기주도 학습의 중요성이었습니다. 원격 수업은 쌍방향 혹은 일방향으로 진행되었는데요. 원격 수업을 진행할 경우 학생들이 제대로 수강을 하고 있는지 확인할 길이 거의 없기 때문에 스스로 공부하고자 하는 의지가 없다면 등교 수업보다 효율이 떨어지는 것은 사실이었습니다. 따라서 이러한 부작용을 보완하기 위해 몇몇 선생님들은 대응책을 내놓았고 이는 긍정적인 결과를 낳기도 하였습니다. 그 중에 하나가 바로 개인별 과제의 증가입니다. 예를 들자면 일방향 원격 수업의 경우 수강 확인을 위한 과제가 포함된 강의가 많았습니다. 일부 선생님께서는 이러한 과제를 수행평가에 반영함으로써 학생들의 미수강을 방지하여 수강 여부를 확인할 수 있는 일방향 수업의 단점을 보완하였습니다. 또한 조별 과제의 시행이 줄어들어 개인별 수행평가가 대부분을 차지했고 원격 수업으로 인해 수행평가의 전체적인 비율이 줄어들어 지필고사의 반영 비율이 높아졌습니다. 평소 학생들이 시간을 가장 많이 할애하던 조별 과제가 줄어들어서 창덕여고 학생들도 이 점에 대해서는 긍정적으로 평가하는 모습을 볼 수 있었습니다. 하지만 이에 반해 몇몇 문제점들이 발견되기도 했는데요. 그 중에서 가장 주목해야 할 것은 바로 교육 격차의 심화입니다. 원격 수업 기간에 많은 학원에서 단기 특강과 같은 수업이 생겨났고 이는 이후 치러진 6월, 5월 모의고사에서 대체적으로 최상위권 학생들은 비슷한 성적을 유지한 반면 중하위권 학생들은 이전보다 훨씬 더 떨어진 점수를 받았다는 점 등을 통하여 드러났습니다. 지금까지 언급된 바와 같이 코로나19로 변화된 교육 방식은 학생들에게 양날의 검과 같은 존재로 자리 잡았습니다. 하지만 아직도 코로나19 사태가 사그라들지 않는 만큼 원격 수업은 피할 수 없는 방안이라고 생각합니다. 따라서 2020학년도에 진행되었던 원격 수업에 대해 상세한 피드백을 추가하고 2021년에는 더 체계적인 원격 수업으로 발전하는 계기가 되었으면 합니다. 유네스코에서는 학교 재개를 위한 계획을 발표함으로써 안전한 등교 수업을 위한 권고사항을 발표하는 등 범세계적으로 안전한 교육을 위해 노력하고 있습니다. 덴마크의 등교 수업 관련 지침을 살펴보면 학생들의 학력에 대한 우려보단 온라인 교육으로 인한 사회성 함양의 어려움을 가장 큰 문제로 인식하며 학생들의 교육받을 권리를 최우선으로 고려하고 있습니다. 이를 통해 우리나라에서도 학업적인 성취뿐만 아니라 교육 격차나 자기주도 학습 부실 등의 단점들을 우선적으로 보완하는 게 지금 직면한 과제라는 생각을 했습니다. 따라서 우리나라도 코로나19로 인한 교육 현장에서의 문제를 해결하기 위해 노력하고 있지만 현재 교육 현실에 몸담고 있는 학생들의 의견을 우선적으로 반영하여 코로나19에 보다 더 적합한 대응 방안을 찾아나갔으면 좋겠습니다. 비 온 뒤에 땅이 굳는다는 말이 있습니다. 이번 코로나19로 인해 잃은 것도 많았지만 변화된 일상생활 속에서 온라인 플랫폼 발전 등 얻는 것들도 많다고 느꼈습니다. 원격 교육을 전국적으로 처음 도입해보고 1년간 운영한 경험을 바탕으로 4차 산업혁명과 언컨택트 시대에 발맞추어 교육부와 학생들도 한층 더 발전하는 계기가 되었으면 합니다.